Hello friends, welcome in this lecture. Myself Bhaskar Ankush, Assistant Professor in Chemistry at Rasika Mahavidyalaya Devani. Today we will see the third concept of the atomic structure and wave mechanics, that is Compton effect, and fourth one is a de Broglie's hypothesis. The first, Compton effect. This Compton effect is studied in 1923 by A.H. Compton, and he provided one more proof to the quantum theory, that is photon theory. According to photon theory says that any radiations which are absorbed or emitted by any species or particle or body, that may be in the form of discontinuous wave or discrete waves or in the form of photon. Each photon having energy E equal to h nu. And this Compton was awarded the Nobel Prize in 1924 for his discovery of the Compton effect. The statement of the Compton effect, Compton stated that when X-ray, in this diagram you will see what I am going to say. What is the statement of this Compton effect? See here, when the X-ray having wavelength lambda is incident on this particle or material or graphite, it struck to this one, and electron was ejected from this material. Yes, electrons get scattered in this direction, you will see in this diagram, and the incident radiation which are struck to this electron in this material will scattered or diffracted in this another direction with decrease in its energy or increase in its wavelength. That is, this lambda is the wavelength of original radiation or incident radiation, and this diffracted radiations or scattered radiation having wavelength in additional wavelength, that is lambda plus delta lambda or d lambda. This d lambda is nothing but the increase in the wavelength, or it is also called as Compton shift in the wavelength. What is the statement? We will see again. He stated that when X-ray of the wavelength lambda struck a sample of graphite, an electron was ejected and X-ray scattered at an angle theta and had the longer wavelength lambda plus d lambda. This d lambda, that is increase in the wavelength, is nothing but the Compton shift. The explanation of this Compton shift we have placed this here we can see at our म्हणजे आपल्या लहानपणी आपण जे खेळ खेळत होतो त्याला आपण लागोरी गेम असं म्हणतो, किंवा दगड एकावर एक रचायचे आणि त्याला आपण बॉल फेकून मारतो. जसं की इथं पण हे कॉम्प्टन इफेक्ट मध्ये इकडून इन्सिडेंट रेडिएशन याच्यावरती आढळतात, तशाच प्रमाणे याच्यामध्ये हे जे काय आहे इथे पाहू शकतो आपण. जेव्हा याच्यावरती बॉल मारला जाईल आणि इथं आदळला जाईल, तेव्हा याच्यातला एक जो काही दगड असेल ते एका डायरेक्शनला जाईल आणि बॉल दुसऱ्या डायरेक्शन. बॉलची जे काही एनर्जी आहे ते इथं आदळल्याच्या नंतर कमी होईल आणि त्या स्पीडनं हा बॉल दुसऱ्या डायरेक्शनला जाईल. ॲज लाईक सेइंग, द कॉम्प्टन सेड दॅट इट वॉज लाईक अ बॉल हिटिंग अ स्टेशनरी बॉल विच इज पुश्ड अवे while the energy of the striking ball decreases. म्हणजे याला बॉल याच्यावरती आदळेल
आणि बॉल दुसऱ्या डायरेक्शनला जाईल आणि इतरला जो काही स्टोन आहे किंवा दगड आहे तो एका डायरेक्शनला जाईल आणि बॉल हा दुसऱ्या डायरेक्शनला जाईल आणि बॉलची एनर्जी काय होईल, डिक्रीज होईल. हे या खेळाशी जवळपास सेम आहे. हा इन्सिडेंट रेडिएशन याच्यावरती आढळल्याच्या नंतर यामधला जो काही इलेक्ट्रॉन आहे हा एका डायरेक्शनला स्कॅटर होईल आणि दुसऱ्या डायरेक्शनला रेडिएशन स्कॅटर होतील. कॉम्प्टन सेड दॅट इट वॉज लाईक अ बॉल, म्हणजे वर जे आपण सांगितलं ते सांगते. thus he said that light radiations or X-ray radiations consist of particle or photon as continuous wave could not have knocked the out electron. म्हणजेच काय, जर रेडिएशन्स हे कंटिन्युअस वेव्ह मध्ये असतील तर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडल्याच्या नंतर एनर्जी कमी होण्याचं होणार नाही, किंवा एनर्जी हे डिव्हाइड जे काय होते जेव्हा रेडिएशन्स इन्सिडेंट होतात त्या मटेरियलवर, तर इलेक्ट्रॉन बाहेर निघण्यासाठी काही एनर्जी वापरली जाते आणि उरलेली एनर्जी दुसऱ्या साईडला ते रेडिएशन्स हे स्कॅटर्ड होतात. म्हणजेच या क्वांटम इफेक्टवरून किंवा या एक्सपेरिमेंटवरून आपल्याला असं लक्षात येते की रेडिएशन्स हे डिस्कंटिन्युअस वेव्ह मध्ये असतात, किंवा कोणतेही रेडिएशन, एक्सरे असतील, अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन असतील, ते हे फोटॉनच्या स्वरूपात असतात किंवा डिस्कंटिन्युअस वेव्ह मध्ये असतात. हे क्वांटम इफेक्ट आपल्याला परत याच्यातून सांगतोय. याच्या अगोदर जे काय आपण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बघितलं पहिल्या लेक्चर मध्ये, तर त्यामध्ये सुद्धा अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन्स जेव्हा मेटलवरती पडतात तेव्हा त्यामधले त्या इन्सिडेंट रेडिएशन्सची एनर्जी हे इलेक्ट्रॉन बाहेर पडण्यासाठी वापरली जाते, उरलेली एनर्जी हे त्या पार्टिकलला किंवा इलेक्ट्रॉनला कायनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करते. दिस क्वांटम ही visualized that photon of incident light struck to an electron in graphite and hence lost some energy which resulted in the increase of wavelength. म्हणजे जेव्हा ते पार्टिकल किंवा रेडिएशन्स हे इलेक्ट्रॉनला स्ट्राईक होतील किंवा आदळतील त्यावरती, आणि मग त्यामधली काही एनर्जी हा इलेक्ट्रॉन घेईल आणि उरलेली एनर्जी दुसऱ्या साईडला स्कॅटर होईल आणि त्याची एनर्जी कमी होईल. म्हणजेच काय होईल, इन्क्रीज इन द wavelength. This process could not have occurred unless light radiations consist of a particle photon. म्हणजे ते रेडिएशन्स हे फोटॉनच्या स्वरूपात असतील तरच हे प्रक्रिया घडते. म्हणजे हे प्रक्रिया क्वांटम इफेक्ट होतो. दॅट इज क्वांटम इफेक्ट ऑकर मीन्स द रेडिएशन्स इन द डिस्कंटिन्युअस फॉर्म. हे जे काही क्वांटम इफेक्ट आपण बघतो, क्वांटम स्कॅटरिंग आहे, त्यामध्ये जे काही वेव्हलेंथ डी लॅम्बडा इन्क्रीज होते, त्याच प्रकारचं रेडिएशन्स हे आपण ब्रॅग्स इक्वेशन किंवा ब्रॅग्स डिफ्रॅक्शन हे आपण सॉलिड स्टेट मध्ये लॅटिसवर पार्टिकल, लॅटिस सरफेस जो असतो त्याच्यावर जेव्हा रेडिएशन्स हे पडतात, ते रेडिएशन्स हे काय होतात, स्कॅटर होतात दुसऱ्या डायरेक्शनला ॲट एन अँगल थीटा, आणि त्याची सुद्धा वेव्हलेंथ वाढते. हे क्वांटम इफेक्ट सुद्धा त्याची एकसारखाच आहे, त्याच्या जवळपास सेम आहे. बाय अझ्युमिंग फोटॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक, क्वांटम फाउंड दॅट द शिफ्ट इन द वेव्हलेंथ, दॅट इज दिस वन, दिस डी लॅम्बडा इज नोन एज क्वांटम इफेक्ट. मी या अगोदरच तुम्हाला सांगितलंय, इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन डी लॅम्बडा इज इक्वल टू 2h. h is nothing but the Planck's constant, and m is the mass of this electron, c is the velocity of light, and is sine square may be taken as a cos or sine square theta by 2. Therefore, this quantum shift or increase in the wavelength d lambda is given by equation 2h upon mc into sine square theta by 2. This expression shows that quantum shift is independent of the nature of the substance and wavelength of the incident radiation. If wavelength of the scattered photon is known, we can calculate the momentum of scattered photon. म्हणजे याच्यावरती तो जे काही इन्सिडेंट रेडिएशन्स असतील त्यावर काही क्वांटम शिफ्ट अवलंबून नाही, किंवा तो जो काही पार्टिकल आहे किंवा सबस्टन्स आपण घेणार आहोत, इथे की ग्रॅफाइट घेतलाय, त्यावरही चेंज इन वेव्हलेंथ हे सुद्धा अवलंबून आहे. इट इज डिपेंड ओनली अपॉन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन and is
only mass of the electron. This change in the wavelength is inversely proportional to the mass. From this equation we can conclude the change in the wavelength is inversely proportional to this m. Here we will see the next concept. This concept de Broglie's hypothesis. हा concept सुद्धा कशासाठी आहे, तर पार्टिकल जेव्हा एखाद्या वेळेस मोशन मध्ये असतो त्या पार्टिकल पासून वेव्ह तयार होते. म्हणजे the dual nature of any wave is in the particle as well as wave. In 1924, French scientist Louis de Broglie derived an equation that describes the wave nature of any particle, particularly the wavelength lambda of any moving object is given by this equation. Lambda is equal to h upon mv. या इक्वेशन वरून सुद्धा आपल्याला असं लक्षात येते की वेव्हलेंथ ऑफ एनी मुव्हिंग पार्टिकल, ज्याची काही वेव्ह तयार होते, पार्टिकल जेव्हा मोशन मध्ये असेल त्याच्यापासून वेव्ह तयार होते. जसे की आपण पाण्यामध्ये एखादा चपटा पातळ असलेला दगड जर आपण जोरात फेकला सपाट पाण्यामध्ये, शांत पाण्यामध्ये, तर त्यापासून तो दगड सुद्धा काय करू शकतो, वेव्ह तयार करतो. हे सुद्धा आपण बऱ्याच वेळेस आपण लहानपणी बघितलेलं आहे. लॅम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv. From this equation we can conclude the wavelength is inversely proportional to this mass. H is a Planck constant having the value 6.62 into 10 raised to minus 20 34 joule second. M is the mass of electron, V is the velocity of electron. This de Broglie proposed that the matter exhibit wave-like property and relate the observed wavelength of this matter. This property of electron indicates that they have the dual nature. That is, I have said that this wave nature and particle nature. Electron has very small mass and possesses kinetic energy. Hence, it should be particle. At the same time, electron can be different in the same way was like wave get diffracted. म्हणजे की जसं वेव्ह सुद्धा आपण एखाद्या पार्टिकलवर टाकल्याच्या नंतर त्याचं स्कॅटरिंग होते, तसंच इलेक्ट्रॉनची सुद्धा याच्यामध्ये स्कॅटरिंग होते. म्हणजेच पार्टिकल सुद्धा स्कॅटर्ड होतो. म्हणून जे काही नेचर असतं वेव्हचं, इट इज इन द ड्युअल नेचर, दॅट इज पार्टिकल ॲज वेल एज वेव्ह. दिस इज द पॉसिबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन हॅज द वेव्ह नेचर. दिस ड्युअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन possess big in deciding the exact nature. This problem was solved by the French scientist Louis de Broglie in 1924, and he suggested that all material objects show the dual nature. Electromagnetic radiations हे सुद्धा जे काही असतात हे डिस्कंटिन्युअस फॉर्म मध्ये असतात, म्हणून त्यामध्ये त्याला सपोर्ट करण्यासाठी तो रेडिएशन्स हे डिस्कंटिन्युअस असतात. यामध्ये हे वेगवेगळे आपण एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पाहतोय, त्यापैकीच हे एक आहे. द स्टेटमेंट ऑफ द de Broglie equation or de Broglie's hypothesis state that every object which possesses a mass m and velocity v behaves both as particle and as a wave. According to this de Broglie, the equation is given by lambda is equal to h upon mv. We have seen this. H is a Planck constant, m is a mass and v is a velocity. As the product of mass into velocity is a momentum, if we place this mass हे बघा इथं m into v, mass into velocity म्हणजे काय असतं त्याचं मोमेंटम, इट इज डिनोटेड बाय p. ह्याची व्हॅल्यू आपण जर इथं ठेवली तर हे वरचं इक्वेशन असेल तर लॅम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p. Derivation of this de Broglie's hypothesis according to this one, E is equal to h nu, it is a Planck constant, and Einstein's equation, energy equation, E is equal to mc square. या दोन्ही इक्वेशन वरून आपण इथे हे इक्वेशन घेऊ शकतो, h nu इक्वल टू mc स्क्वेअर, hc अपॉन लॅम्बडा इंटू mc स्क्वेअर. म्हणजे हे न्यू ची व्हॅल्यू काय, c बाय लॅम्बडा, म्हणजे ही इथं ठेवली तर काय होईल, h इंटू c बाय लॅम्बडा इक्वल टू mc स्क्वेअर. और फ्रॉम दिस इक्वेशन लॅम्बडा इज इक्वल टू हे काय होईल, इथलं हे mc स्क्वेअर हे इथं येईल आणि हे लॅम्बडा इकडे घेतल्याच्या नंतर लॅम्बडा इज इक्वल टू, मग इथलं c स्क्वेअर आणि इथलं एक c वरचं hc चा
कॅन्सल होईल आणि we will get this equation lambda is equal to h upon